So in the previous class, I explained you about the themes group in the page layout tab in MS Word. In the MS Word, in the page layout tab, themes group I explained. So any confusions in that? Any confusions about that one? So next is page setup. Next is page setup. Just to copy down these all the command buttons. In the insert button, in the this page layout, in the page layout tab, in page layout tab, page setup is a group. Page setup is a group. In that the command buttons are margins. Command buttons are margins, orientation, size, columns, breadths, line numbers, hyphenation. These are the command buttons. So what are the different margins are there, orientations are there, sizes are there? Just you see now. So in the page layout, in MS Word, in the page layout margins, what are the different margins are there? These are the different margin settings. At least you should know. Normal. So in the normal, top, bottom, left and right, the settings are that is 1. From the left side 1, from the right side 1, top 1, bottom 1. This is normal. And the narrow, this is a different margin. In the narrow, the settings is 0.5 for all the sides, top, bottom, left, right. Next is moderate. Copy down these all. Moderate. There we have the top and bottom is 1, left and right is 0.75. Next, wide. Top and bottom is 1, left and right is 2. Next, mirrored. So in the mirrored, top and bottom is 1, inside is 1.25, outside is 1. This is mirrored. And this is the Office 2003 default they have mentioned. Top and bottom is 1, left and right is 1.25. So write any 4 margin settings in MS Word. If they ask, you should write normal, narrow, moderate, wide, mirrored. Any 4 you can write there. What are the name any 4 margin settings? Normal, narrow. This is custom setting. So what the user is setting, no, that is called the custom setting. Now ಏನು changes set ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ custom settings ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So the user can set the margin sizes for the entire document. For the whole document we can set for the left, right, top and bottom. Next is orientation. Write down this one. There are 2 types of orientations. Portrait, P-R-O-T-R-A-I-T, portrait, and landscape. So now we are in the portrait. If I am changing this to the landscape, see the changes. Is it? This is called landscape. Horizontal ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ landscape ಅಂತೇವೆ. Vertical ಇದ್ರೆ portrait ಅಂತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Portrait means within bracket you write portrait, vertical, landscape, horizontal.
Next is size is a command button. What are the different sizes are there? What are the different sizes are there? Copy down. At least 2 to 4 you should know what are the different sizes. Letter 8.5 into 11 inches. 8.5 into 11 inches. Letter. Next is A4. A4 8.27 into 8.27 into 11.69 inches. Letter in the sizes, letter 8.5 into 11 inches. Yes, ma'am. Next is A4 8.27 into 11.69 inches. ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 11. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಿಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಟರ್ A4 ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಐತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಜಸ್ಟ್ a minute. ಮ್ಯಾಮ್ ಪೇಜ್ ಲೇಔಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. just a minute. ಜಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಹಿಡಿ. ಹುಲೆ. Okay, now just to see now. Yes ma'am. In the sizes, when I'm clicking on the size, no, it displayed, see, letter 8.5 into 11 inches. Next is A4 8.27 into 11.69 inches. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. Next one, columns is there, see. Columns. So now here, columns means it is preparing the columns for the document where we have the text is there. For example, I'll select one more file here. Just I'll select one more file. There we have the text is there, see. Now, here if I click on this, columns, if you want to make the columns here, see here, is it prepared the columns? Column agit kanasta nimge? Yes, ma'am. See here. Now this is a single column. ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಇದೇ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ಇನ್ ದ ಕವರ್ ಪೇಜ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಮೇನ್ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತಾರ ನೋಡಿರಿ. So this is what the columns. Copy down this one. Columns. What are the different patterns are there? Columns 1, 2, 3. See, I can make it as a 3 columns also. 3 columns agide nodri illi. Left is small column and right is a big column. Then right, left is a big column, right is a small column. What are the different types are there? 1, 2, 3, left, right. You can apply this for the selected text also or for the whole document also. You select ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you can apply for the whole document also. ಇದನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದನೆ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಸ್ಗೂ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತದ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3.
left, right. Is it? Or once again we can make it as a one column. Next is breaks. Next option is breaks. See what are the different options are there in the breaks. Page break. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತೀರ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಯಾವುದು? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಂತಿರಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸವಂತಿರಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹೇಳತ್ತಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Once again I will share it. Mostly everyone one by one ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now see, column is there. Oh, column C is completed now. Is it? Okay. Next is breaks option ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Breaks. Page break. Page break. ಮೇಡಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಇಂದಲ್ರಿ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್? ಹೌದ್ರಿ. ಪೋರ್ಷನ್ ಗುರ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಗುರ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು. Okay, ma'am. Column, column, column. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಆಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಹಂಗಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಕಾಲಮ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಪೇಜ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. In the breaks, two types are there, page breaks and section breaks. There are two types. Breaks anta barkondo munde arrow mark hakondo two types anta barkodri. Page breaks, section breaks. Next, page break nalli next you write next line page breaks adralli page break. Second one column break. Third one text wrapping. Third one text wrapping. Text wrapping andre ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? What is the meaning of text wrapping? Text wrapping andre ಏನು? Wrapping the text to the new lines without pressing the enter key. Enter key press ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ text next line continuation ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಲೈನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅದು ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ continuous, even page, odd page, even page, odd page. What is the meaning here? ಈಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಒಂದು 100 ಪೇಜ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ 10 ಪೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂದು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಆ 11th ಪೇಜಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜಿನೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಪೇಜಸ್ಗೆ 2 ಪೇಜಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಒಂದು 100 ಪೇಜಸ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರ ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಇದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರಾಗ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಾಗ. 50 ಪೇಜಸ್ ನೋಟ್ಸ್, 50 ಪೇಜಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀರಿ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? ನಾವ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತರಂಗಿಲ್ರಿ, ಇದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಉಳ್ದಿದ್ 50 ಪೇಜಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು 25 ಪೇಜಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. Like this you are done or no? ಕೇಳ್ತಿರಿಲ್ಲ ಆ ತರ?
ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅಂತೇವಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಾಗ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದ್ 50 ಒಂದ್ 60 ಪೇಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ 60 ಪೇಜ್ನಾಗ ನಿಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಏನದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು 10 to 15 ಪೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೆಕ್ಸ್. ಏನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಬ್ರೆಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ and for the even pages also, for the odd pages also, continuous also. Just I'll show you here. See, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು pages ಇದೆ, total 14 pages are there in this document. Okay, what I'll do after the completion of one this thing ಇಲ್ಲಿ okay, so here it's completed for me. ಇದೇನಾಯ್ತು ನಂದು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಂದು ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನ್ ನೋಡ್ರಿ. ವೆರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕರ್ಸರ್? Can you view? Third page ಗಿದೆ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್. I am in the third page now. ಬ್ರೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. Got it? Then after this what I'll do, so for this one ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಇಟ್ಟೆನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು 15 ಆಗಿನ ಪೇಜಸ್ ಇಲ್ಲೇ, ಮೊದ್ಲು 14 ಇದ್ವಾ ಪೇಜ್, ಬ್ರೇಕ್ ಆತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಇದಕ್ಕೇನಂತೇವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಡಿಂಗ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಿಂದ ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ. ಅದು ಮೊದ್ಲು ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇದ್ವು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ 14 ಪೇಜಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 14 ಪೇಜಸ್ ಇದ್ವು. ಈಗ ಏನಾದ 15 ಆದ್ವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಮುಂದಿನ ಪೇಜಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ರೆಕ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾಗ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂತ ಪೇಜಿಗೆ. Yes ma'am. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಪೇಜ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಂತ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. now it is completing for that first section. ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆನಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಚ್ ಪೇಜ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಚ್ ಪೇಜ್, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ನಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೇ ಥರ್ಡ್ ಪೇಜಿಗೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಪೇಜಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು I'll do this one. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದೆನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈಗ 1 to 99 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದಿ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್
ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡೋಬೇಕಾದ್ರ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಬರೋದು. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಸಪ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ current paragraph. Suppress for current paragraph. Suppress for current paragraph. Suppress for current paragraph. Next is line numbering options. ನೋಡ್ರಿ, ಲೈನ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದರ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೇಜಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕೇನೋ. ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಯರ್ ಹೆಡರ್ ಅಂಡ್ ಫುಟರ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ತೋರಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. Is it? You can reduce it. Line numbers alli display agbekanತ ಹೇಳಿ. Got it now? This one line numbers. Options ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. None, continuous, restart each page, restart each section, suppress for current paragraph, line numbering options. Next is hyphenation. Hyphenation means hyphen. Normally automatic ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಸಪೋಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಆ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಧ ಆಗಿ ಆ ವರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾಗ ನಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡು ಒಂದು ಹೈಫನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ, ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಬಂದಿದ್ದೇನಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತೋರಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಗಿತ್ತ ಶಬ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೇನಾ ಅದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ತಾನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ ಅದು. ಇಸ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಹೈಫನೇಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಹೈಫನೇಷನ್. ನನ್ನ automatic. Automatic means no need to ask every line. ತಾನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕದು. That is called automatic. Manual. Manual ಅಂದ್ರೆ it is asking you, do you want to add the hyphen there or no ಅಂತ ಹೇಳಿ manual ಆಗಿ ಕೇಳ್ತದದು. Options are none, automatic, manual, hyphenation. Options ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನು ನಡು ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ. Automatically hyphenate document, hyphenate words in caps. Then limit consecutive hyphens to. No limit. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ನಾಗೂನು ಶಬ್ದ ಅರ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೈಫನೇಷನ್ ನಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಹೈಫನೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. Got it now this one? So this is completed the page setup. Now idra mele click madidre, so here the margin settings you can set for your document, paper settings you can give, layout you can give, even it will be there. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ನಾಗ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈಗ ಇದು ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಐ ರೈಟ್, ಹೈಫನೇಷನ್ ನನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಪೇಜ್ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. Next group is page background. Copy down these options. In the page layout, tab olaga page background. What are the options? Watermark,
page color, page borders. Is it completed? Watermark, page color, page borders. So how to apply see now? Watermark ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೇಜ್ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೇಜ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾ page borders. Page border. Page borders. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಜ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಇವನ್ ಯಾವ್ದದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ A4 ಸೈಜ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರಿ ಹಾ ಅದಕ್ಕೇನಂತೇವೆ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ನವರು ತಮ್ಮದೇ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿತಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಏನ ಕಳ್ಸೋದಿದ್ರು ತಮ್ಮದೇ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿಸಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ even you can give your name also ಈಗ ನಾವು if you want to prepare our own watermark ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೆ 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ ಪೇಜ್ ಗಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು 3rd ಸೆಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು 3rd ಸೆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 3rd ಸೆಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಂದಿದೆನಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ 3rd ಸೆಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ even next option what is the next option page color we can give the page colors here every page is with the same colors howda ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಘು ಗುರ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಪೇಜ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡೇನಿ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಈಗ 3rd ಸೆಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೇಜ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ these are the different border settings are there ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನ what are the different border settings borders ಅಲ್ಲಿ none borders ಅಲ್ಲಿ arrow mark ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ borders ನಾಗ none box shadow 3D custom style ಈಗ borders now in suppose box if I selected for this the different styles are there see style copy down that style then colors border color ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ even that you can select it and here width the border ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅದರದ್ದು width and is it for the only selected paragraph ನೋಡ್ರಿ is it right border ಬಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ just to view the page now ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ border ಬಂದಿದೇನಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ then here borders
Is it? I removed the border. See, page by an border banditalla and tagad. So this is in the page background. What are the options are there? Command buttons ಏನಿದೆ, watermark ಇದೆ, page color ಕೊಡ್ತೀರಿ, page borders ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? This is about page borders. Next is paragraph ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. Next is paragraph group. ಈ paragraph group ನಲ್ಲಿ indent ಮತ್ತು spacing ಅಂತ ಇದೆ. If I am selecting this, see example, if I am selecting this paragraph, ಈ paragraph ನ select ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ indent ನಲ್ಲಿ left indent ನೋಡ್ರಿ, is it ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? How it is moving, see, left indent and this is right indent. Right side ಇಂದ ಎಷ್ಟು adjust ಆಗಬೇಕು, left ಇಂದ ಎಷ್ಟು indent set ಆಗಬೇಕು, left and right. Spacing, is it from top, from bottom? So this is when we are selecting it, we can adjust for this one. Left, right, howda? Then here spacing for the top or the bottom. This is what paragraph. Paragraph nalli two commands bartava, indent ಮತ್ತು spacing. Indent left indent, right indent, spacing top spacing, bottom spacing. So this completes the group up to the paragraph. Okay, just I'll take the photos now. I'll stop recording.